ओम शांति। पवित्रतार सागर निराकार परमात्मा शिव बाबांकर अनन्य आत्मिक संतान मानंकु पवित्र दुनिया सत्ययुगी स्वर्ग दुनियार अधिकार प्राप्त करुथिबार शुभेच्छा, शुभ अभिनंदन, सुस्वागतम, सुप्रभात। गरुड़ पुराण रे धर्मराजंकर दंड विधान विषय अनेक रोचक कहानी मान देखिबाकु मिले। तेल कड़ई रे पकेइबा, विभिन्न विषधर सर्प आदिंक भितरे पकेइबा, लुहा कंटार चाबुक रे प्रहार करिबा इत्यादि दंड विधान कराजिबार उल्लेख रहिछि। वास्तव रे एहार मुख्य उद्देश्य हेउछि लोकमानंकु सत्मार्ग रे परिचालित करिबा, समाज को श्रृंखलित करी गढ़ी तोलिबा। आत्मा शरीर आधार रे ही दुख बा सुख भोग करिथाय। अंतिम समय रे अर्थात अंतिम शय्यारे मृत्युर अपेक्षार रहिथिबा मनुष्य को तार कृतकर्मर साक्षात्कार कराई विभिन्न प्रकारर दंडर अनुभव करिबाकु पड़िथाए, जहाकु कुहा जाए आखिरु रक्तर नदी बहिब। थरे जणे नैष्टिक वृद्ध पंडित कर्मकर्माणी सारी घर को फेरुथांती। बाटरे नदी पाखरे निजर पुटुलीटी को रखी शौच होई फेरी देखंती तो मांकड़टी तांको पुटुली को खोली खाइबारे लागिछि। एहा देखी पंडित क्रोधित होई तांको लाठीटी को मांकड़ ऊपर को फिंगिले। जोगकु लाठीटी मांकड़र कान मुंडारे बाजिला एवं किछि समय परे मांकड़टी मरीगला। पंडित पुटुली को धरी घर को फेरिले। किछि दिन बीतीगला परे पंडितंकर मृत्यु हेला। नैष्टिक ब्राह्मण जीवन सारा भल कार्य करिछंती, तेणु देवदूत आसिले तांको नेबा पाई। किंतु देवदूत तांको नेबाकू उद्यत हुअन्ते जमदूत माने मध्य उपस्थित होइगले। कहिले, आपण माने तांकु आमकु देई दियंतु, तांकु जीवाकु पड़िबो आम साथी रे धर्मराजंक पाखकु। देवदूत निश्चिंत होइगले जे कि केउठी ना केउठी यांकर त्रुटि रहिछि, तेणु धर्मराज नेबा पाई दूत पठाइछंती एवं सेमाने सेठारु चाली गले। पंडितंकु नियागला धर्मराजंक पाखकु। मांकड़ मारिबा अर्थात जीवहत्या अपराधरे तांकु अनेक दिन नरक जंत्रणा भोग करिबाकु पड़िला। जहा कथित अछि कि पंडित पुओ मांकड़ माइले दोष नाही, ताहा केवल एई वस्तुवादी दुनियार रीतिनीति पर्यंत सीमित। किंतु धर्मराजंक पाखरे केही भी मुकुली पारिबे नाही। से साधारण जीवटीए हेउ बा महान पंडित ही थांतु, समस्तंकु दंड भोग करिबाकु ही पड़िबो जे दोषी। सेथिपाई निराकार पिता परमात्मा शिव बाबा कहउछंती, हे मोर आत्मिक संतानगण, श्रीमत अनुसारे पवित्र हुआ, तेबे धर्मराजंकर दंडरु मुक्त होइजिब। जदि हीरा सदृश स्वच्छ चमकदार हेबा पाई चाहुछ, तेबे मु जेउ आत्मज्ञान प्रदान करुछि ताहाको पान करि चाल। विष को छाड़, अर्थात काम क्रोध आदि पंच विकार रूपी विष को त्याग कर। कारण जन्म जन्म धरी
ଦେହ ଅଭିମାନ କାରଣରୁ ଏହି ସବୁ ବିକାରର ବଶୀଭୂତ ହେବା କାରଣରୁ ତୁମେମାନେ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତି ଭୋଗ କରି ଚାଲିଛ। ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପତିତ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି ଏହି ବିକାର ଯୋଗୁଁ। ତେଣୁ ଏବେ ଏହାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଏକମାତ୍ର ମୋ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲ। ତେବେ ସବୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆତ୍ମା ଦୈବୀ ଗୁଣଯୁକ୍ତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସତ୍ୟଯୁଗୀ ପଦପଦବୀର ଆଧାର। ପବିତ୍ରତା ଉପରେ ହିଁ ସାରା ଖେଳ। ଯେପରି ସୁନାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ନିଆଁରେ ପକାଯାଇଥାଏ, ସେହିପରି ତୁମର ଆତ୍ମା ରୂପକ ସୁନା ମୋ ସ୍ମୃତି ରୂପକ ଅଗ୍ନିରେ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯୋଗ ଅଗ୍ନି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ସଦ୍ଗତିକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟର ପଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ହେଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରି ନିଜ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଶ୍ରୀମତ ହେଲା, ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରୁହ, ସଂସାର ସମ୍ଭାଳ, ପରନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ରୁହ, ମୋ ସ୍ମୃତିରେ ରୁହ। କୌଣସି ଦେହଧାରୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ନାହିଁ, ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ତାଙ୍କ ସହିତ ଲଗାଇବାର ନାହିଁ। ହାତରେ କାମ କରିଚାଲ, ବୁଦ୍ଧିରେ ମୋ ସ୍ମୃତି ରହିଥାଉ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମନ୍ମନା ଭବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୈବୀ ରାଜ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ବିକର୍ମର ସବୁ ହିସାବ କିତାବକୁ ଚୁକ୍ତ କରି ଆତ୍ମାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ହେବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବାକୁ ହେବ। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ହେଇସାରିବା ପରେ ପୁନଶ୍ଚ କୌଣସି ବିକାରର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ପବିତ୍ର ସତ୍ୟଯୁଗୀ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟର ରଚନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଘ୍ନରୂପ ହେବା ଅନୁଚିତ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମନ ବୁଦ୍ଧିର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦ୍ୱାରା ଯଥାର୍ଥ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଥିବା ସଫଳତା ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ସେତେବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ଯଥା ସମୟରେ ଯଥାର୍ଥ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ମନ ବୁଦ୍ଧି ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ମନରେ କୌଣସି ଅଶୁଦ୍ଧତା ବା ମଇଳାପଣ ନଥାଏ। ମନ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିଥାଏ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ମନକୁ ସିଦ୍ଧ କରାଯାଏ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା, ବ୍ୟର୍ଥ ବା ଅଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପ ହିଁ ମନର ମଇଳା ଅଟେ। ଏହା ସମାପ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତି ହୋଇଯିବ। ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତି ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ହିଁ ସଫଳତା ଆଣି ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ସର୍ବଦା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପ ଜାଗ୍ରତ ରହିବ, ତେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ଦବିଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ଆମେମାନେ ବିରାମ ନେବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁନଶ୍ଚ ଆମେମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ସେହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆଉ କିଛି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ମହାବାକ୍ୟକୁ ଚିନ୍ତନ ମନ୍ଥନ କରିବା, ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଧାରଣା କରିବା।
ସାରା ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ କାମନା କରି ନିଜର ଉନ୍ନତିର ଚିନ୍ତା କରି ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସହଯୋଗୀ କରିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।